अस्सलाम वालेकुम वीरो। मैं सूफी तबस्सुम साहब का तर्जमा लिया। ये गज़ल जिहड़ी है पंजाबी गीत गुलाम अली गाया, मैं बचपन तो सुन रहा है और हमेशा कदी ये अंदाज़ा नहीं सी होया कि ये गीत जिहड़ा है ये मतलब मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है, पता ही नहीं सी। लेकिन पसंद बहुत सी और शायरी बहुत पसंद आनी। हूँ मिर्ज़ा गालिब की असल जिहड़ी है वो पता नहीं किंज दी होएगी, ये तो तर्जमा है ते उहदे बारे च नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये तर्जमा इन्ना कु दिल लगा और हर आम खास आम पंजाबी दे दिल लगा। हुण मिर्ज़ा गालिब वो शायर है कि जिन्हें फारसी च भी शायरी की और उर्दू च भी की। और जे मैं सही समझना ते मिर्ज़ा गालिब का जिहड़ा उर्दू का असलूब है या उर्दू की जिहड़ी लिखत है उन्हां दी, वो इकबाल तो बहरहाल आसान है, लेकिन इन्नी आसान नहीं कि आम फहम जिहड़ा असी पंजाबी जिन्हां नूं उर्दू आउंदी असी उहनूं समझ सकीए। और ये जिहड़ी खास तौर ते गज़ल है वे ये ते फारसी तो शायरी तो तर्जमा होया ते ज़ाहिर है आम पंजाबी समझ ही नहीं सकदा। ते मैं पहले थोड़े जे कुछ इशार इहदे सुना दियां पढ़ के तुहानूं, तो फिर अगली गल इहदे ते करनी। कहंदा कि मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनूं, आजा वेख मेरा इंतजार आजा, एवें लड़न बहाने लभना है कि तू सोचना है सितमगार आजा, भावें हिजर ते भावें वसाल होवे, वखो वख दोवां दियां लज़्ज़तां ने, मेरे सोहणिया जा हजार वारी, आजा प्यारिया ते लख वार आजा। ये रिवाज मस्जिदां मंदिरां दा, उत्ते हस्तियां ते खुद परस्तियां ने, मैखाने विच मस्तियां ही मस्तियां ने, होश कर हुण के बन के हुशियार आजा। तू सादा ते तेरा दिल सादा, तैनू एवें रकीब कुरा पाया, जे तू मेरे जनाजे ते नहीं आया, राह तकदा तेरी मज़ार आजा। सुखी वसना जे तू चाहना है, मेरे गालिबा इस जहान अंदर, आजा रिंदां दी बज़म विच आ बह जा, इत्थे बैठदे ने खाकसार आजा। क्या खूबसूरत शायरी है। और सारा क्रेडिट जिहड़ा है वो सूफी तबस्सुम होरां नूं ही जांदा है। लेकिन ये जुबान की गल है कि तुसी देखो कि एक शायरी है, महज एक शायरी है। जे कर मुआशी अलूम जिहड़े ने तुहाडे मुआशी समाजी अलूम जिहड़े सोशल साइंसिस दे जिहड़े सबजैक्ट्स और जिन्नी दुनिया च तहकीक रिसर्च हुई है इस हवाले नाल, अगर उन्होंने पंजाबी च तर्जमा किया जाए तो किन्ना पंजाबी जिहड़ा इंटलैक्ट वधेगा, पंजाब दी एवरेज दानिश जिहड़ी है, जहानत सियानत दनाई वो किन्नी वधेगी, ਇਹਦਾ अंदाजा नहीं कोई कर सकता। साडे पंजाबी नूं वेखण वास्ते दो तरीके ने, ਇਹਦੇ रिवाइवल वास्ते दो तरह दीयां सोचां पाईयां जांदियां ने जिहड़े पंजाबी दा मुकदमा लड़दे पए ने लोग। एक ते ਉਹ लोग ने कि जिहड़े कहंदे ने कि सूफियां दा जिहड़ा कलाम है, साढ़े साथ सूफियां दा बाबियां दा और लाजवाल कलाम है, वो आम पंजाबी वालों नूं समझ आ सके, क्योंकि वो क्लासिकल पंजाबी है तो स्कूलों च पढ़ाई नहीं जाती पंजाबी, लिहाजा वो आम जिहड़ा पंजाबी बाल है जिहड़ा कि ऑलमोस्ट उर्दूआइज्ड हो चुके है, वो तुहानूं पता है कि वो वास्ते ये मुश्किल हो गया है कि वो इस क्लासिकल पंजाबी नूं समझ सके। हुण ये वे कि जिहड़ा ते आम पंजाबी है ਉਹਦੇ वास्ते तो जाहिर है ये औखा है कि वह सूफियां का सारा कलाम समझ सके, लिहाजा वो सूफियां की जिहड़ी तलीमात ने उन्होंने रिवाइवल वास्ते उन्होंने जिहड़ा अमन का दर्ज है या जिहड़ा उन्होंने समाज के हवाले नाल अपनी रिसर्च की है वो पहुँच सके। लेकिन दूजा पहलू जिहड़ा इहदा है वो ये वे कि जदीद साइंसी अलूम जिहड़े ने, खास तौर पर सोशल साइंसिस के जो माशी अलूम जिहड़े ने,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਪੜ ਸਕੇ, ਬਸ਼ਮੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਗਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਖੁਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲਿਟਰੇਟ ਕੌਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੀ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੱਲ FIR ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ FIR ਵੀ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਲਤ ਮਸੀਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗਾਲਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਲੂਮ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖੁੱਲੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਖੁੱਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਸੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਲ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਵਲ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਈ ਪੇਜ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ? ਇਸੇ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੋ, ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਆਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚੌਧਰਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਰੁਸਵਾ ਹੋਈ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ਨਾਖਤੇ ਹੋ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਮਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਜਾਇਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਝੂਠ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਰਾਇਕੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।
ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਬੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ? ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਬੋਲੀ ਏ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਬੋਲੀ ਏ ਲਾਹੌਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰਾਇਕੀ? ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਥ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੰਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਖ ਲਿਆ। ਤਰੀਖੀ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਹੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 47 ਦਾ ਮਹਾਜਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 ਟੋਟੇ 3 ਡੱਕਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪੜੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਸਲਸਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡੱਕਰੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ, ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰੋ, ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਝੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ, ਮੇਨ ਡਾਇਲੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ, ਸਬ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਹਰ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕੀ ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਗਰੀ 100% ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ। ਡੋਗਰੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਰੰਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਯੂਪੀ ਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 62% ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 2-3 ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਮਝ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜੇ? ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤੋ, ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ 72 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਤਬਕਾਤੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਵੱਲੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਜੂਦ 1 ਇੰਚ ਵੀ, ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਟਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ, ਚਕਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲਹਿਦਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਦਪਾਲਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 10-12 ਪਠਵਾਰੀ ਏ, ਹਿੰਦਕੋ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਏ, ਮਰੀ ਵੱਲੇ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਨੇ ਗਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਸੂਬੇ ਬਣਾਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜਬਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕਰ, ਕਿਆਮਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੁਲਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕਰ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਹ 5 ਦਰਿਆਈ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਉਧਰ ਕਨਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ 3 ਦਰਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕ ਆਖਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਧੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਜ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਾਇਕੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਖੜਦੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਚੇਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਚਣਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।